नगर निगम हाउस की मीटिंग नगर निगम हाल के शहर के MC है गया ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ इस वक्त मुद्दा त्रिवेणी कंपनी का जोड़ा शहर की लेकिन असीं की करिए वो बेचारे बिना बारिश तो इन्ने सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होया पे कि उन्हां दा बाहर निकलना औखा होया पे असीं बैठे कुर्सियां ते साडा बैठना तो बनदा ही नहीं कुर्सियां ते दसो 1 साल पहला ये तो है प्रॉब्लम भी जेड़ी तुम है 1 साल पहला मैं पानी की टैंकी वास्ते गिरा सीगा जेड़ा कि प्रताप नगर दे विच पैंदा उस टैंकी का अज तक कोई मुद्दा नहीं आया कोई डिटेंशन नहीं तुसीं लिता साडे कोलों दसो की काम कर रहे हो तुसीं मैं देखा ऐसे थोड़ी टैंकी जाके किस टाइम देख के आए सर हां जी किस टाइम देख के आए तुसीं पहले देख के आया जी मैं तो हुण देख के आई सर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ 12 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹਦੇ 4 ਫੁੱਟ ਸੈਂਟ ਹੈ सर देखा ना नहीं खाएगा देखा अगर ਤੁਸੀਂ देखना ਸੀ ਤਾਂ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ 10 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ क्यों ताड़ियां मार के चिट्टू मारी ने एने कोने दा हाल दसो मेरी सुनो मिट्टू ने सुनो ओ बेटा वो कहता एस्टीमेट बन रहा कार कटन दा भी ते मोटर लांदा भी नवी मोटर लांदा भी दा 10 मोटर दा एस्टीमेट बन रहा मोटर दा मैं अच्छी वोटां में जीती हुई हूं समझती हुंदी है ना मेरी मैं की जवाब दूंगी आधी कुछ ना फोटो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 19 ਦਿਨ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਬਗੈਰ ਕਰਨੇ नहीं करना तो नहीं पैना हेलो ये तो कोई हाल नहीं मेरी समस्या का हल बेटा ये नहीं है सारा नहीं कर हो सकता मैं आज उन्होंने इस दादा शासन लेके आई है कि मेरी आपसे सोनू दसो हल होगा या नहीं सारे नाल हैं इन्हां दे नाल सारे नाल हैं वार्ड नंबर 42 ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MC ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ एक मैडम कंप्लेन है सिर्फ की दिहाड़ी है सिस्टम मुर्दाबाद 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 निगम की घटिया कामगिरी हाय 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 निगम की घटिया कामगिरी हाय हाय सीवरेज बोर्ड मुर्दाबाद सीवरेज बोर्ड मुर्दाबाद त्रिवेणी कंपनी मुर्दाबाद मान बहाल करो मान सम्मान बहाल करो संतोष मंत्री है
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਪੰਤ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ मैं किसी से पार्टी नहीं नाती मैं मेरे पार्टी का काम लेके बोल वेरी शेमफुल सर बहुत ही शेमफुल ही गल है सर कि मेरी कांग्रेस के नाम से नीचे बैठ गए कोई गल नहीं कोई बात सर ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ जिंदाबाद मुर्दाबाद कौंसलर हो नगर में तो नाराज है कुछ कौंसलर धरने से बैठ गए कमिश्नर मैडम मेयर मैडम से मेयर डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर सारे सामने मौजूद है तो सामने कौंसलर बिल्कुल धरने से बैठ गए क्योंकि उन्होंने वार्ड के उन्होंने कहना कि काम नहीं साढ़े होंगे काफ़ी लंबे समय तो असी काम नहीं हो रहे ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਗਲ हरपाल ढिल्लों चंडीगढ़ वालों सारे कौंसलर साहबान बेनती है कल्ले करके आपकी समस्या दसो श्रीमत की समस्या बाकी माड़ी है त्रिवेणी की हाथ बाकी माड़ी है अभी थोड़ा सहमत हाँ पर हम जी कोई हल करने वास्ते जवाब देने अफसर की है ना अफसर जवाब दे रहे हैं जवाब दो पता की कोई पक्का हाल दसो भी असीं बात कर रहे हैं सीमेंट की कंप्लेंट आ ना हाल पक्का का दसो जी ਇਹਦਾ ਧਿਆਨਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ससेड भी ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਉਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਪਏ और भी MC कौंसल उन्होंने समर्थन के धरने
ਕੰਪਨੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਆ ਹੈ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਾਓ ਆਪ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹਰ ਵਾਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ जिन्हें इशू ਤੁਸੀਂ दस्ते हैं सामने लेके आए हैं बिल्कुल जेन्युइन इशू है ऑल ऑफ देम नीड टू बी एड्रेस ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ डिस्कशन के नाल अगे करिए जिन्हें थोड़ी कंप्लेंट्स है वो ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ तौर ਤੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ देयर ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿਓ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਸੈਂਟਰ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਫ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨੇ ਹਾਊਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਉਹ ਜੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੋਰਡ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ 2 ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਬੇਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਜੀ 45 ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ 500 ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਗਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ 45 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੀਸਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਾਂਜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸਰਵਾਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੀਸਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ
ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 20 ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ 2-3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ 6 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 5 ਛੱਡ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ 4 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਣੇ ਸਭ 4 ਗਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਉਂ ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਬੈਂਚ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸਟੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 70 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਬੈਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਆ ਜੇ 10 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਨਗਰ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਸੇਕੋ ਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਸੱਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਬਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ 17000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੋ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਬੈਠੋ ਬਾਜੀ ਉਠੋ
ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਘੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ 500 ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਛੇਤਰ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਵੈਣੀ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ मैंने मैंने देखो इन्होंने 2 3 4 ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੋ ਬਸ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਏਜੰਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਐਨਸੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ